Very good evening. I'm Dr. Suguna, Rector of Aditya Degree Colleges. So, hearty welcome to all the co-panelists and also all the dignitaries of the stage and all young students here. So, firstly, I would like to appreciate and thank our HFTV's Managing Director for conducting this beautiful program, that's awareness program for all the students who are aspiring to be doctors, engineers and also the future career nation builders especially. So in this content, one thing which I would like to say to all is, కోటి విద్యలు దేనికోసం అంటే కూటి కోసం. So whether the student is actually studying engineering or medical or degree, it is for the better career settlement. So if you take that as an entity, మనకి చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి in Andhra Pradesh and also if you take in Telangana across the nation. And in many colleges if you see, one advice which I would like to all the intermediate students is, when you are selecting a college, first thing what you have to see and join is, ఈ పర్టికులర్ కాలేజ్లో ఎన్ని క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ జరిగినాయి, ఎన్ని కంపెనీస్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వచ్చి క్యాంపస్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేశారు, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చారు అని చెప్పి చూసి అప్పుడు ఒక రైట్ కాలేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ బ్రైట్ కెరియర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్. బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ ఎంపీసీ స్ట్రీమ్, first thing if you actually get into JEE Mains or JEE Advanced, definitely you are aspiring to be into IITs. So adi vachinataithe no doubt definitely you should go and join that particular thing. Or next option is very good universities and very good engineering colleges. But after that, what is the best option enti? For an MPC student, there is a stream called BSc Artificial Intelligence, BSc Data Science, BSc Computer Science. So these streams are available, which is actually ruling right now. For BPC students, చాలా మంది డాక్టర్ అవ్వాలి అనే ఒక ఎయిమ్తో they will be going to that particular stream. And to be very frank enough, you know how many doctors will come out of it. But remaining option, even after completing BPC, that's an intermediate, నేను ఇంకా ఒక ఐటీ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అంటే కనుక ఫర్ అ బైపీసీ స్టూడెంట్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ BCA, Bachelor of Computer Application, because there you have almost 21 computer science subjects, whereas if you take a stream of engineering you have almost 28 computer science subjects, where you will be having very good depth of engineering subjects, especially that is computer science. అది నేను ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను అంటే, బికాస్ ఇన్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజెస్ వీ హ్యావ్ almost 40,000 students who are actually doing degree, and last year if we see, we have almost 16,210 placements only from one particular institution. So why is it possible? And right from day one there is a term called CRT, that is campus recruitment training, which is actually we are starting it from day one of the college. That is one successful way where the student get trained. ఇప్పుడు ఎవరికి కూడా ఇండస్ట్రీకి లేదా కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రైన్ చేసే అంత ఓపిక ఎవరికి లేదు. ఎవ్రీబడి వాంట్ రెడీమేడ్, రెడీగా ఎవరు ఉన్నారు అనేది వాళ్ళు చూస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఎవ్రీ కంపెనీ వాంట్స్. సో అది చూసి ఏదైతే సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయో, సో అవన్నీ కూడా ఫర్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ దే విల్ బి 2 add-on certification courses which are actually useful for the students, and then the student will be ready at the end of 3rd year to get into multinational companies. Say for example, if we take Wipro as an example, జనరల్గా ఏంటి అంటే బీటెక్ చేసిన స్టూడెంట్ ఒక ఎంటెక్ చేయాలి అనేసి ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫర్ అ బిఎస్సి స్టూడెంట్ విప్రో హైర్ చేసుకున్నప్పుడు దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఎన్ ఎంటెక్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ విట్స్ పిల్లాని, బికాస్ 4 years వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు స్టూడెంట్స్ని. తీసుకున్న తర్వాత మండే టు ఫ్రైడే రెగ్యులర్గా జాబ్ చేసి దే ఆర్ గెటింగ్ దేర్ శాలరీ, అండ్ సాటర్డే అండ్ సండే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ విట్స్ పిల్లాని నుంచి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఎంటెక్ ఆల్సో, విచ్ ఇస్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. So many companies are also encouraging students like this. And Wipro actually has an MOU when compared to all India, మన నేషన్ అంతా తీసుకున్నట్టయితే కనుక 7 degree colleges తో
they have an MOU. And out of which, from Telangana and Andhra, we are the only degree college where Wipro is having MOU. So that's the reason they give the syllabus and they come and recruit the students from our college and then go to the rest of the institution. So likewise, there is one more stream, dear students, for all MBC, HEC students, all commerce and management students. So BBA and BCom are two beautiful courses. ప్రతి ఎంపీసీ స్టూడెంట్కి ఒక కళ ఉంటుంది, ఐఐటికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి. అలాగే బైపీ స్టూడెంట్కి కూడా ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో మెడికల్ సీట్ రావాలి అని ఉంటుంది. బట్ ఫర్ ఎవ్రీ కామర్స్ స్టూడెంట్ దెర్ ఇస్ వన్ డ్రీమ్ దట్ ఖచ్చితంగా నేను ఐఐఎమ్స్లోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి. దట్ ఈస్ క్యాట్ కోచింగ్. క్యాట్ అంటే కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఎవరైతే ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటారో, ఆ టెస్ట్లో ఎవరైతే విన్ అవుతారో, దే కెన్ యాక్చువల్లీ గో ఫర్ ఐఐఎమ్స్ అండ్ డూ దేర్ further management course. So that training also is available in BBA and also BCom streams, which is a beautiful entity for it. Because చాలా మంది IITs చదివిన తర్వాత అప్పుడు CAT రాసి then they will be going into IIMs. So these are the beautiful options and courses for the students which are available. I being a doctor, MBBS, now I'm an entrepreneur right now. సో మనం ఏది చదివినా సరే ఖచ్చితంగా కావాల్సింది ఏంటి అంటే స్కిల్, నైపుణ్యం. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ స్ట్రీమ్ యూ సెలెక్ట్, యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ స్కిల్ సో దట్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ అ గ్రేట్ పర్సన్ ఇన్ ద లైఫ్. వన్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్, ఒక స్టూడెంట్ ఎవరైతే జస్ట్ బీఎస్సీ చదివారో, దే యాక్చువల్లీ ఇన్ అ డెలాయిట్ కంపెనీ దే గాట్ ప్లేస్మెంట్ జస్ట్ లైక్ మెనీ స్టూడెంట్స్. Just after completing 2 years of span, Ramakant and oka student. So just after completing 2 years of span, oka company HR, Deloitte HR pilichi, నేను ఈ శాలరీని 3.8 lakhs per annum నుంచి 50 lakhs per annum చేస్తున్నాను అని చెప్పారు. ఆ 50 lakhs 2 years చేసిన తర్వాత now that particular student salary package is 80 lakhs per annum. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, మీకు కన్వే చేయాలనుకుంటున్నానంటే, ఏంటి చదివినా సరే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఇట్. యూ షుడ్ నెవర్ బీ అవుట్డేటెడ్. ప్రెసెంట్ ఏమొస్తుంది ఏంటి సొసైటీలో అని చూసి యూ షుడ్ అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్, విచ్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ విష్ ఆల్ ద ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్, ఐ విష్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ద very best and also select a right college where good placements and good companies are actually visiting. Thank you one and all for giving me this opportunity. మన విద్యార్థులు వచ్చారు, వాళ్ళకి చాలా అంశాలపైన అవగాహన కూడా కల్పించారు కదా, ఎలా అనిపించింది దాని గురించి? ఐఎమ్ డాక్టర్ సుగుణ, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజెస్. సో ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, ఎందుకంటే హెచ్ఎంటీవీ వాళ్ళు బెస్ట్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ అనే అవార్డు ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజెస్కి ఇవ్వడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకు అంటే లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకి 16,210 క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. సో ఆ 16,210 క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో 12,000 స్టూడెంట్స్ ఈరోజు హైదరాబాద్ వచ్చి వర్క్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో అందుకని చెప్పి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మనం హైదరాబాద్లో 10 డిగ్రీ కాలేజెస్, ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ హెచ్ఎంటీవీ ఫర్ గివింగ్ దిస్ బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ అవార్డ్. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఈ అవార్డ్ ఇట్ షుడ్ యాక్చువల్లీ గో టు అవర్ చైర్మన్ డాక్టర్ ఎన్ శేషారెడ్డి గారు. బికాజ్ 84లో సార్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 16 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు అది 1 lakh స్టూడెంట్స్కి చేరుకుంది. సో ఇంత మంచి ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. అలాగే ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ కిషన్ రెడ్డి గారు, యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ మైన్స్, ఫర్ గివింగ్ దిస్ బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ అవార్డ్. అండ్ ఆల్సో నదర్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ మన బాలకృష్ణారెడ్డి గారు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణకి చైర్పర్సన్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ అవార్డ్. థ్యాంక్ యూ.